أدعوك رب العالمين، أنت مجيب السائلين، أنت البديع لكوننا تسبح قوة. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لرضا الله تعالى نسألك السلامة والعافية وحسن مرادنا أمور الدنيا والآخرة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حضرة نبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذرياته وأهل سلسلته وأتباعه إلى يوم القيامة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء كل وآل كل وصحب كل وجميع المتصرفين كل خصوصا سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا إسرائيل عليهم السلام. إلى حضرة نبي الله سليمان ونبي الله داود ونبي الله إبراهيم ونبي الله خضر بليا بن ملكان. ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة القربين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كرم الله وجهه وعلى بقية الصحابة عشرة مباشرة بالجنة وسائر الصحابة تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والعلماء والعاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله والملائكة المقربين. نخص خاص كتب الرباني الغوث مدني سيد الشمد القادر الجيلاني قدس الله. وإلى حضرة كل ولي وولية الذين يكبرون في جزيرة مدينة بكاسي. نخص خاص العلامة كي حجي نور أهلي ومن حولهم أصولهم وفرهم وخواشم أسألك بكرامتهم وببركات علومهم أن الله يغفر لهم ويسكنهم الجنة. أعد الله علينا من بركاتهم وكشفهم وهداياتهم ونفحاتهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي. ثم إلى حضرة جميع مشايخنا الأحياء منهم والأموات. نخص خاص إلى حضرة الشيخ العالم العلامة الشريف العارف بالله ممكن جامع هداية. وإلى حضرة الشيخ العالم الشريف العارف بالله كي محمد أبو يحيى الشريف بندung. وإلى حضرة الشيخ العالم الشريف كي حجي كوري أحمد الشاهد. وإلى حضرة الشيخ العالم كي محمد سفيان العياد. وإلى حضرة الشيخ العالم كي أحمد الزكي برهاني وجميع مشايخنا ومشايخهم نفعني بعلوم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا في هذا المجلس وغيرهم من جهة آبائهم من جهة أمهاتهم من مسخراتهم. نخص خاص إلى أرواح عبادك الفقراء. silakan kirimkan.
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ونبر قبرهم ولكل نية صالحات فإلى حضرتنا بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم
ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لكل نية صالحات من بركة سورة الملك فإلى حضرة نبي وببركة أم القرآن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Silakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'i wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'ati la'alakum turhamun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah, para ibu, orang tua kami yang sangat kami cintai, sangat kami hormati. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan ke hadapan Allah dengan jutaan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita sama-sama ucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Tiada yang paling besar nikmat yang Allah berikan kepada semua hambanya kecuali nikmat iman dan Islam. Kemudian setelah itu pangkat kedua dibungkus dengan keadaan sehat walafiat, sehingga alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini di 16 Ramadan menuju 17 Ramadan 1443 Hijriah, kita dikumpulkan oleh Allah menurut kehendaknya. Walaupun syariatnya kita sudah menyusun rencana kebaikan, semoga kebaikan ini betul-betul ditatap oleh Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya. Urusan waktu tidak ada yang tahu manakala ketika kita bertemu dengan Ramadan. Bisa jadi Ramadan itu adalah Ramadan terakhir. Kalimat terakhir dimaknai banyak. Ternyata Ramadan kemarinlah adalah yang terakhir kebersamaan kita. Alhamdulillah di Ramadan ini bisa bertemu kembali, walaupun sebetulnya hati kecil ketika mendengar ibu-ibu pengajian ada sedikit bahagia hati, khusus ini pribadi saya khususnya. Yang menjadikan sedihnya adalah yang bertahun-tahun kita ngaji dengan target 13 hari, mentok 15 hari, dihatamkan di malam 17, itu yang berhenti, yang ada sedikit, bukan kecewa, bukan, tapi sedih saya mendengarnya. Karena bagi pangkat arifin, arif billah, pangkat seorang hamba Allah itu Allah pilih kasihnya sesuai kelasnya. Ada yang masih kelas masih karena disuruh, ada yang kelas karena upah, ada kelas yang karena didasari hobi juga ada. Bagi para alim ulama, mereka tidak mungkin bermaksiat kepada Allah, akan tetapi menurut maksiat di kacamata mereka adalah berhentinya dari kebaikan, itu adalah maksiat Allah. Jadi kalau ibu, contoh kecil nih, biasa setiap hari duha tuh 4 istiqomah,
taruh udah 2 tahun, paling sebentar 2 tahun. Suatu waktu, bukan karena hari ini bukan, suatu waktu sibuk karena pekerjaan atau ada kondangan atau kemana, ibu nggak duha. Memang sunnah pangkatnya, tapi berhentinya dari kebaikan yang sudah istiqomah ibu laksanakan 2 tahun, itu adalah maksiat kepada Allah. Sampai sepangkat itu. Ada di kitab Ihya Ulumuddin, diterterakan sama Imam Ghazali. Kita banyak liburnya malah, ya Allah. Salawat beserta salam semoga selamanya tetap tercurah limpahkan kepada kekasih Allah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, termasuk kita selaku umat. Mudah-mudahan harapan kita di hari kiamat akan mendapatkan syafaat. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa berjumpa dengan ibu-ibu lagi di bulan Ramadan. Maunya lama, 2-3 hari lagi mungkin di sini. Salinnya udah habis, benar. Salinnya udah habis. Mungkin siang berangkat, entah nanti pulang ke sini lagi atau langsung pulang ke kampung halaman. Karena masih ada beberapa PR, belum sempat apa-apa sama bapak-bapak juga belum. Silahkan dibuka Al-Qur'annya, keberkahan di Quran surah Al-Hajj. Agak panjang sedikit, mau dihatamkan, cuma 2 lembar lah. Ditalaki semua insya Allah. Mulai masuk 49, kemarin sampai ain di 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nasu innama ana lakum nadhirum mubin. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته
fayansakhullahu ma yulqis syaitanu thumma yuhkimullahu ayatih. Wallahu alimun hakim. Liyaj'ala ma yulqis syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim maradu wal qasiyati qulubuhum wa innal zalimina lafi shiqaqin ba'id. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ min rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratin mustaqim. Bu Titi, silakan. Aqim. Al-mulku yawma idzin lillah yahkumu bainahum walladzina amanu wa 'amilus shalihati fi jannatin na'im. Bu Widya. Bu Rika. Bughya. Summa bughya, ulang. Summa bughya.
Summa bughiya. Bughiya. Mulane Zalika bi anna Allaha yulijul laila bin nahar yulijul laila bin nahari wa yulijul nahara fil lail wa yulijul nahara fil laili wa anna Allaha sami'un basir. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Alam tara anna Allaha anzala minas samaa'i oh mentok apa? Ulang. Alam tara anna Allaha anzala minas samaa'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarra inna Allaha latifun khabir. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa inna Allaha lahuwal ghaniyyul hamid. Majnurul. Ya. Likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuh fala yunazi'annaka fil amr wad'u ila rabbik innaka la'ala hudan mustaqim. Wa in jadaluka faqulillahu a'lamu bima ta'malun. Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun. Ya, Bu Haji. Ya, sudah. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa ma laysa lahum bihi ilm wa ma lizzalimina min nasyir. Wah Haji, siapa ada enggak? Ada sana? Oh, Mama Cin. Kira ada orang lagi. Sepuluh ayat. Jadi hukumnya. Biar 100 kali lipat. Awal sama akhir deh.
saya susah nih. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafaru wal munkar yakaduna yashtuna bil ladzina yatluna alaihim ayatina qul afa unabbi'ukum bisarrin min zalikum annaru wa'adaha Allahu allazina kafaru wa bi'sal masir. Ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lahu innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu zubaban walau ijtama'u lahu wa iyaslubhum zubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu Min da'ufat talibu wal maslum matlub matlub. Bu Haji ini Ma qadarullaha haqqa qadri innallaha laqawiyyun aziz. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa ilallahi turja'ul umur. cukup bareng-bareng pelan-pelan aja, diberhentikan di wasjudu. Belum berhenti di wasjudu ya, berhenti di wasjudu, diulang dari wasjudu. Jadi ada satu ayat satu nafas, jadi 2 kali nafas. Berhenti di wa'budu, nanti ulang dari wasjudu wa'budu, bareng-bareng. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sepakat, benar. Lanjut, habisin. Sadaqallahul azim. Pas ya. Jadi nggak nanggung surat, nggak nanggung juz, 17 juz. Nggak enak ya kalau pertengahan berhenti, ujug-ujug berhenti. Maksudnya udah aja setelah ini libur selamanya gitu. Libur selamanya, Masya Allah. 12 juz lagi. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Ini segera pesan saya sebelum Ramadan, segera cari penggantinya. Segera. Baik, dibedah dulu bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 tadi yang signifikan berbeda.
Bu Rika, ada kemunduran bukan kemajuan. Ada kemunduran. Masih ragu di idhar sama di ikhfa. Kemudian itu aja. Bu Titi, Bu Widya sama. Masih ada beberapa yang perlu dipoles lagi. Jadi memang perlu yang, kalau bahasa saya punten, ini punten. Gurunya harus yang sabar pisan yang ngajarinnya. Yang sabar karena bukan daya tangkap anak kelas SMP lagi. Tapi segitunya mah masuk gitu pengajaran saya kepada para ibu sekalian. Masuk. Itu kan enggak gampang. Itu ya. Mama Rani di ayat ke-63 itu boleh berhenti, tapi berhentinya coba sekali lagi ulang. 63 alam taro. Alam taro. Alam taro annallaha anzala minas samaa'i Jadi panjang. Coba tarik napas sekali lagi dari awal sampai situ berhenti. Alam taro annallaha anzala minas samaa'i A-nya tuh dua ketukan. Kayak gitu. Alam taro annallaha anzala minas samaa'i Nah, berhenti situ. Lanjut fatusbihu. fatusbihul ardu mukhdarra innallaha latifun khabir. Oke, cukup di situ aja. Tadi di wasol memang bisa karena sholat. Ini diberhentikan, caranya begitu. Ntar dibahas. Ini masih cara baca dulu. Bu Asri sepertinya tadi kalau diperhatikan ya berbeda ya cara wakofnya. Kayaknya Qur'annya. Oh, bukan di Quran. Seperti ayat tadi yang Bu Asri baca itu bi amrihi itu wakof enggak wakof. Di bi amrihi. Nah, terus ada malah yang wakof jadi enggak wakof, sepertinya Qur'annya ini. Yang Bu Asri tadi itu. Jadi agak berbeda. Ya. Sepertinya Qur'annya, mushafnya bukan mushaf Indonesia. Pasti ada perbedaan. Baik. Yang ngemaucin itu ayat paling akhir. Bisa begini cara bacanya. Kira-kira Bunung bisa nggak? Kul afa'u nabiukum. Jadi gimana bacanya? 72. Sebelah kiri paling bawah. Tadi Mama Ocin begitu tadi bacanya. Ada cara lain yang kedua. Kira-kira masih ingat gak pembelajarannya? Coba gimana kira-kira berhentinya? Bacanya bukan berhentinya. Qul afa unabbiukum bi syarrin min dzalikum annar. Oh, bukan. Bener tadi yang pertama. Bukan. Min dzalikumun nar, pindah harokat fathah alif kepada mim menjadi domah. Dzalikumun nar. Itu. Bisa begitu. Jadi tadi kan versinya Mocin dzalikum annaru wa'adahallah. Jadi bisa ini salah satu contoh doang. Ada di ayat lain sebelum surat ini ada juga yang begini cara bacanya ada. Jadi banyak
kok jadi begitu? Ini urusannya dengan kaidah ilmu nahwu shorof. Jadi dzalikum, kum itu kumu aslinya. Assalamu alaikumu wa alaikumu. Kumu. Kum itu dhamir daripada antum. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna. Nah antum. Ana nahnu mutakalim ma'al ghair. Saya, kamu, dia. Berarti mutakalim ghaib. Kalau kamu atau kalian mutakalim ma'al ghair. Kalau tidak salah. Wakofnya ada 3 yang hampir berjejer itu berhentinya yang di mana? Misalnya pola-pola tapi ada 3 gitu deket-deketan. Oh, 1 kalahkan tetap. Seperti ini tadi ya. Dzalikumun nar wa'adahallahu alladhina kafaru. Boleh berhenti lagi? Boleh lanjut boleh. Wa bi'sal masir. Itu kaidah di situ. Adapun seperti tadi yang Ma'ocin, oh betul, tapi ini sedang pembedahan ilmu biar bisa begitu ternyata bacanya. Ya, terus di matlub ta min, Ma'ocin minhu, enggak dibaca haknya. Min. Ada satu kaidah hukum tertentu. Selesai. Wajib ini aman, bunung aman. Huwa maulakumu bisa menurut riwayat Imam Warsh. Huwa maulakumu fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir itu 2 surat. 1 surat di Al-Anfal, 1 surat di Al-Hajj. Hasbunallah ni'mal wakil itu Quran surat Al-Hajj, Quran surat Al-Anfal. Sebelahnya ni'mal maula fa ni'mal maula wa ni'man nasir itu Quran surat Al-Hajj ayat terakhir. Di Al-Hajj itu ada 2 kali sujud tilawah, gak ada di surat lain se-Al-Quran kecuali Quran surat Al-Hajj yang 1 surat ada 2 kali sujud. Jumlahnya ada 15 dalam 30 juz yang diawali dari surat ayat terakhir Al-A'raf dan diakhiri surat ayat terakhir Al-Alaq. Itu tentang sujud tilawah baik dalam sholat ataupun saat baca Al-Quran. Baik, itu koreksi bacaan masing-masing. Yang tadi dibaca seperti bacaannya Memarani apa hukumnya kira-kira? Mad iwad. Ya. Mad iwad. Mukhdarrah juga mad iwad. Gitu. Nah, yang di 49 tuh ada apa tuh? Qul ya ayyuhan nasu innama ana. Apa? Ana sip prul mus tatil artinya ya, artinya beda. Apa Bunung? Wajib ini innama ana lakum. Ada 2 kali baca. Dibaca panjang kalau diwakofkan, dibaca pendek kalau diwasolkan. Itu namanya sifrul mustatil. Kalau yang ya, bukan kata, tanda. Tandanya. Tapi kalimatnya mah apa aja gitu ya. Apa aja? Kalau ada tandanya ini. Tandanya panjang begitu. Ada 2 adik kakak, yang ini lonjong, yang satunya bulat, tapi nggak bertemu kita. Panjang. Pendek, panjang. Kalau Diwasol diwasol pendek. Iya, hilang alifnya. Berarti kalau dirasol
Pasti pendek. Anak. Semuanya. Kalau mau mustatil, mau mustadir, kalau wasol pendek. Mau mustatil atau mustadir, kalau wasol pendek. Tapi kalau mustatil berhenti jadi panjang. Kalau mustadir sama aja. Enggak berhenti sama aja. Jadi yang bedanya di mustatil. Yang ini yang bedanya agak susah. Yang tadi yang min. Hukumnya raum, min, qadr, fath, apalagi qalb, sitr. Susah itu. Min qabl. Nah itu contoh-contoh raum. Mewakafkan huruf yang sebelumnya wakaf. Sebentar. Benar, mewakafkan huruf karena dua huruf sebelumnya mati. Itu doang syaratnya. Mewakafkan huruf hidup karena dua huruf sebelumnya mati. Qadr. Apa yang diwakafkan? Ro. Yang sukunnya? Dal. Sukun ketemu sukun, nggak bisa. Timbullah hukum raum. Qadr. Mewakafkan huruf hidup karena dua huruf sebelumnya sukun. Dua huruf terakhir ro, huruf sebelum ro dal, dua huruf sebelumnya itu ro dal, dal itu kedua. Sukun, pasti sukun. Fath, sukun taknya. Qabl, sukun baknya. Sitr, sukun taknya. Apalagi min, sukun nunnya. Mewakafkan huruf karena sukun sebelumnya. Ha, la, sa, ro, seterusnya. Nggak berlaku kalau hurufnya qalqalah. Ujungnya kalau qalqalah tidak berlaku. Karena bukan bagian daripada raum. Tetap dibacanya itu sepertiga harokat. Enggak setengah, sepertiga harokat. Mana? Lihat lagi masih kalau ada hukum mau diterangkan. Sebentar. Kalau Al-Quran itu ada di sini di ayat 6, 7 sampai akhir. Al-Quran itu berada dari Rabbul Izzah. Kebetulan malam nuzul Quran ini nanti malam diturunkan minas sama ilas sama idunya melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam sebagai mukjizat terbesar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana di Lauhil Mahfuz. Lauhun itu papan, mahfuz itu yang terjaga. Jadi dibantah oleh Al-Quran sendiri ayat 9 Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr yaitu Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kami pula lah yang akan menjaganya. Jadi sekalipun ada Quran beredar nanti palsu, bakal ketemu di mana kerancuan kalimat Al-Qurannya. Walau satu titik pasti ketemu. Ada orang coba malsukan pasti ketemu. Quran itu mahfuz, dijaga oleh Allah. Sifat manusia juga dua. Ada yang sifat makhluk juga ada dua. Ada yang maksum, ada yang mahfuz. Yang maksum itu para malaikat. Siapa lagi? Para rasul. Siapa lagi? Para nabi. Maksum itu terjaga dan pasti dijaga. Jadi suka ada orang mengkisahkan, termasuk saya diantaranya, suka salah menyebutkan bahwa Nabi Adam itu berbuat dosa sekali
tinggalnya di surga, diusir ke dunia gara-gara buat dosa sekali. Padahal bukan buat dosa, tapi kesalahan. Kesalahan itu tidak mesti berpangkat dosa. Tapi kalau dosa sudah pasti kesalahan. Contoh, banyak hadis yang menyebutkan siapa orang yang berjalan ke tempat thalabul ilmi, setiap langkahnya Allah hapuskan. Dosa apa kesalahan? Kesalahan, bukan dosa. Dosa mah tetap dzanbun, urusannya dengan taubat dan istighfar. Kalau kepada Allah, kalau kepada manusia, taubat dan minta maaf, minta halalnya. Pendidikan mahal dari sang kiai ketika bocah nemu mangga jatuh, dibawa ke rumah. Dibawa. Dengan bangganya ngomong, "Mi, nih saya dapat mangga 5. Dari mana?" Nemu. Bukan seneng tuh orang tua, dibawa itu mangganya dilemparin. "Kamu kembalikan ke tempat di mana kamu mungut tadi." Bahasa Sundanya 5. 4. Malang, maling, mulung, malengpeng, dosa. Oh, untuk apa pangkat pendidikan terbaik? Padahal itu sudah saya terangkan. Kalau ibu yang punya pohon, menjuntai ke tetangga, itu hak tetangga. Ibu nggak usah minta, dia ngambil, ibu jangan sakit hati, haknya dia. Jadi tetangga yang terbaik. Nggak usah, itu nggak termasuk nyuli. Bagi kita yang pemilik. Sekarang dibalik. Kita bukan pemilik, orang lain yang menjuntai kepada kita. Ingat, itu kita nggak pernah nanam, nggak pernah rawat, nggak pernah mupuk. Tiba-tiba ada mangganya jatuh, bukan ngambil, jatuh ke tempat pekarangan kita. Karena memang dahannya, cabangnya ke tempat kita. Jangan diambil. Ingat, itu punya tetangga kita. Islam itu indah, mengajarkan kita menjadi manusia yang paling baik. Posisi sebagai pemberi, sebagai pemilik berikan, posisi sebagai bukan pemilik minta izin lah. Itu hampir-hampir di mana-mana. Kalau di kampung masih berlaku. Ada pohon pisang, mau bikin lontong, minta daun pisang. Mangga, dia yang ngomong, dia yang izin, dia yang bolehin. Nah, aneh kan situ. Al-Quran ini kan Masya Allah, kalau bukan satu mukjizat, tidak mungkin manusia berkumpul karena Al-Quran. 2, tidak mungkin kalau Al-Quran bukan mukjizat, bukan wahyu, anak kecil bisa ngafal. 3, nggak mungkin kalau Al-Quran bukan wahyu, bukan mukjizat, orang nggak bosan membacanya. Pernah gitu denger orang, udah hatam kamu, udah, karena baca lagi, bosan dah gitu-gitu aja, nggak ada. Tapi baca cerpen, baca novel, baca buku, sekecil apapun, setipis apapun, 2, 3, 4 kali, enak dijamin. Udah ada di otak. Tapi Quran, Masya Allah, orang yang sudah hafal sekalipun pernah mendengar, gua mah udah hafal ini, kagak usah tadarus lagi, enggak. Justru makin enggak dibaca, makin lupa, makin hilang nantinya. Itulah bukti Al-Quran adalah mukjizatnya Allah. Tidak mungkin kalau bukan mukjizat bisa dikumpulkan. Kita aja ngaji bisa istiqomah, jarak jauh, via telepon. Kenapa masih mau ngaji? Bukan karena saya, bukan karena ibunya, tapi karena Al-Quran yang mengajak ibu untuk narik untuk ngaji. Ngaji yuk. Nanti suatu saat akan ditanya, kenapa sekarang orang gebiar baca Al-Quran? Oh, enggak aneh. Salah? Ya enggak salah. Atau ada orang nyinyir sekarang. Tiba-tiba enggak pernah ke masjid, dulu ke masjid. Kok ramai ya masjid sekarang? Kita lihat aja orang-orang baru yang setiap hari yang nggak pernah ada ke masjid. Lalu hati kita ngomong begini, dalam hati, mentang-mentang Ramadan dia rajin ke masjid. Kemarin kemana aja lu? Kita memang nggak ngomong. Kira-kira bahasa kita tuh begitu. Ingat, hati kita udah kotor. Dia itu datang ke rumah Allah, bukan rumah kita. 1, 2, dia itu tamunya Allah. Bukan tamunya kita. Ngapain kita urusin dia orang lain? Suka-suka dia. Mau datang ke masjidnya Ramadan doang, suka-suka dia. Ngajinya mau Ramadan doang, suka-suka dia. Kok usil sih lisan kita dan hati dan pikiran? Kok usil banget gitu ngurusin orang? Ingat, itu tamunya Allah. Masjidnya pun masjidnya Allah. Rumahnya rumah Allah. Sebagai jamaah ke masjid itu tamunya Allah. Kok kita urusin? 1, jelek hati kita di situ. 2, orang ngaji Quran. Ada orang terus rajin. Padahal tahu setiap harinya nggak pernah baca Quran. Lalu kita katakan,
emangnya baca Quran Ramadan doang? Saya jawab, terus kalau dia baca Ramadan doang, salah? Kan nggak bisa jawab. Jawabannya di Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karena memang Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi nggak aneh kalau ada orang tiba-tiba nggak pernah baca, di Ramadan baca. Terus setelah Ramadan nggak baca lagi. Nggak aneh. Karena memang Ramadan bulannya Quran. Saatnya untuk tadarus. Tadi di awal mukadimah ada beberapa orang yang sudah hadir. Belum yang belum hadir. Saya bilang, udah berapa putaran? Saya sudah mau ke 4 hatam nih. Udah mau ke 4 putaran, targetnya nggak banyak-banyak, targetnya cuma 5 targetnya. Nggak banyak-banyak, cuma 5 targetnya. Berarti 2 hari nih nggak tadarus nih. Saya 5 juz kali. Kalau dirata-ratakan kurang lebih segitu, tapi nggak mesti segitu saya. Artinya ketika saya jadwalnya full padat, ya 1 hari itu nggak baca. Kayak sekarang nih, Sabtu nggak baca, kemarin Ahad, sekarang nggak baca juga, mau pergi lagi. Di hari lain saya dibanyakin, shoot, bisa lebih dari 5 gitu. Pokoknya harus tercapai targetan. Oh, atau kalau begitu nyinyirlah tetangga sebelah. Atau begitu mah kerja target, bukan kejar ikhlas. Ikhlas mah nanti kita ngikut di belakang. Kalau nggak dipaksakan, nafsu mah pengennya begitu. Bener. Ibadah kan nggak boleh dipaksa. Dalam hal apa? Ada kalanya harus dipaksakan. Dan memang sesuatu yang dipaksakan nggak baik. Oh iya, konteks mana dulu nih? Nggak bisa dipukul rata, semua kalimat sama, nggak bisa. Kalau kita nggak maksain, udah yakin, boro-boro ibu saya masih ngantuk, bu, masih pengen tidur nih, terus terang aja. Belum lagi mau perang apa, tapi bukan panggilan, ini yang manggil. Ayo, baca. Yuk ngaji. Itulah bukti bahwa Al-Quran adalah mukjizatnya Allah. Memang dihadiahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan mukjizat udah bosen dijamin. Gitu lagi. Tapi buktinya walaupun itu lagi, dah nggak apal-apal, lupa lagi kitanya. Anehnya tuh di situ. Masya Allah. Keunikannya tuh di situ malah. Padahal udah tahu ini hukumnya tapi gitu ditanya, lupa lagi. Ya, pikir dulu, buka dulu itu. Buka kopehan dulu, mana hukumnya apa ini? Subhanallah. Tuh Al-Quran. Tidaklah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sungguh yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab, yaitu Al-Quran, yang berada di Lauhil Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai sudah. Ternyata memang pas ya. Juznya 17, malam ke-17 lagi sekarang. Malam diturunkannya Al-Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cukup sekian dulu. Bukan berarti ngajinya selesai. Ada tanya untuk Quran kita selesaikan sampai di sini. Boleh tanya jawab seputar puasa. Kita sampai nunggu Bu Asy datang lagi sampai jam 11 lah. Ngaji belum lama nih, baru berapa menit, belum 1 jam. Ditutup dulu untuk Qurannya. Shadaqallahul aliyul azim. Selesai. Segera cari guru yang baru. Lanjutkan. Jangan berhenti. Ada Ibu. Bukan apa. Bukan apa-apa, saya sudah diamanatin 2 kali ucapan itu beneran. Kemarin waktu pertemuan sebelum Ramadan, benar-benar dititipin ucapan itu ke sini, dititipin. Sama kiai saya. Kamu cepet ngomong, iya kiai, kasihan. Fair, saya ngomong nih fair. Mohon maaf, hak saya ke ibu enggak full. Alias dibalik, haknya ibu yang harus didapatkan dari saya enggak maksimal. Sementara saya mendapatkan hak saya dari ibu full, lancar. Enggak ada dikurang-kuranginnya, lancar. Segitu, malah ditambahin yang ada sama angkanya. Sementara saya memberikan hak ibu dari saya kepada ibu, enggak maksimal saya. Itu dari guru saya di ultimatumnya di kalimat situ. Kamu dikasih lancar kan? Lancar kiai. Ilmu kamu ngasih lancar enggak? Enggak bisa jawab saya. Nangis, saya diam aja. Iya kiai. Ngomong, pamitan segera. Ya, pamitan. Quran itu nggak bisa via daring, beda dengan tausiah. Bener, terus terang. Kalau tausiah masih mending lah. Atau fikih, ibu masih ada contekan. Saya juga nyontek. Ibu nyontek, saya nyontek. Mentok-mentok ada hal yang dipraktekkan, nanti saya kesini kan saya bedah lagi kayak kemarin. Oh, kemarin tuh gimana sih prakteknya? Ini begini, Iqa tuh begini, Tarobu tuh begini, Tawaruk tuh begini, Iftirash tuh begini. Bisa direwin prakteknya atau bisa dicek di channel. Tapi kalau Quran nggak bisa. Cari yang lebih fasihat, lanjutkan, jangan berhenti. Udah saya nggak ada ngaji, nggak lanjut aja, nggak.
Tadi saya dibilang di awal ada miris hati, bersedih hati sebetulnya ketika ngaji ada rame alhamdulillah, tapi bukan ngajian Al-Qur'an. Jelek? Enggak, saya enggak bilang jelek. Cuman yang udah istiqomah kita bertahun-tahun kok berhenti, itu yang bikin hati saya nyesek itu di situ doang. Tapi apa boleh buat, saya juga jangkauan waktu, jangkauan jarak, jangkauan segala-galanya lah yang bisa memaksimalkan. Andai kata waktu itu bilang deal jadi imam taraweh, kita nggak berhenti ngaji kita. Nah, ternyata hal itu nggak terbukti. Padahal saya sudah siap, ibu-ibu sudah siap, bapak-bapak siap. Yang punya kekuasaan yang nggak siap kayaknya, yang punya ketok palunya yang nggak siap kayaknya. Begitu. Selesai sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan seputar fikih puasa yang kemarin yang sudah diterangkan, yang lain jika bisa dijawab, jika enggak ya di PR-kan. Silahkan. Ya. Yang khatam Al-Quran itu lebih utama dalam bulan puasa itu khatam Al-Quran beberapa kali, atau misalnya modal saya ya yang tajwidnya masih inilah istilahnya bacanya aja belum lancar kayak gitu. Jadi untuk khatam itu gimana tuh Ustaz? Baik. Apa baca gitu atau lebih tajwidnya lebih diperbaiki atau gimana bacaan? Nah, konteks Ramadan hanya 1 bulan. Targetan punya 1 kali hatam minimal harus 1. Tapi kan bacanya saya walau bisa sih ngejar target, tapi bacanya nggak karu-karuan karena tajwidnya masih ancur-ancuran. Itu urusan nomor 2. Nomor 1 selama Ramadan sok punya targetan aja dulu. Nah sekarang bedah pertanyaan yang kedua, tapi kan bacanya, nah Allah kasih 11 bulan untuk belajar. Kira-kira ketangkep nggak kira-kira? Nah beda, harus dibedakan ya. Momentum Ramadan sebagai bulan Quran tadi, tetap targetan harus punya. Walaupun dengan bacaan ya semampunya kita, Allah pun akan memberi balasan sesuai apa yang kita bisa. Sisanya Allah maafkan, apalagi kepada yang belum dipelajari hukum itu. Kayaknya kalau pangkat Burika mah udah tuntas belajarnya. Burika, Bu Widya, ya, jangan tanya Bu Haji Nurul, Bu Haji Musma, udah senior paling awal. Jadi kalau salah itu sudah Maksudnya ini kan murid baru nih, Bu Titi murid baru, Mama Rani murid baru, dan belum semua hukum. Kalau yang ini kan udah selesai nih, sambil berjalan gitu, sambil berjalan. Mama Ocin santri lama rasa baru karena banyak bolosnya daripada hadirnya. Santri lama rasa baru gitu. Jadi tetap targetan harus ada, azamkan. Aduh, ya Allah 1 kali deh, rugi saya kalau nggak 1 kali hatam gitu. Kalau saya targetnya 5 itu sebetulnya ukuran saya sedikit, minimal tuh 10 harusnya ukuran saya itu selama Ramadan. Karena di luar Ramadan saya mampu 32 kali di luar Ramadan, nggak dihitung Ramadannya, berarti 11 bulan di luar Ramadan. Harusnya ketika Ramadan saya harus bisa paling enggak 10, 8 deh gitu. Kenyataannya 5 aja sih, ini masih 4 hari nggak ngaji dari hari Sabtu. Begitu kira-kira Ibu. Harus ada targetan. Adapun nanti kesalahan Allah maafkan sesuai kemampuan kita, tapi tidak berhenti belajar, tetap terus belajar. Niat tuh udah ada tuh, saya juga lihat tuh. Ada yang niat itu, niat mah ada. Itu loh, Ya, Ustaz. berarti kan Kalau saya kita kan kalau lagi halangan tuh baca Quran boleh baca, kalau menurut Ustaz kan nggak boleh megang. Itu kata Ustazah kemarin itu kan Al-Quran yang ada di lauhul mahfuz. Tapi kalau yang sekarang kan udah cetakan, ya walaupun sama isinya, tapi kan bukan yang sesuai ayatnya ya La yamassuhu illal mutahharun. Ya. Itu. Jadi kalau ini boleh kita. Yang penting ya lama-lama lu biniat. Ya walaupun ada, tapi saya baru dengar dari satu ini. Betul. Dari yang lain saya dulu ngaji, kan kita setiap hari pasti ada ngaji kan di saya dulu. Saya lagi nggak apa-apa baca aja kan, bukan 1 Quran, cuma 1 ayat nggak bilang gitu kan. Lalu sekarang katanya
Kalau kita punya tajud ya tiba-tiba halangan cuma lanjut aja, nggak apa-apa menghatamkan. Menurut Ustaz gimana tuh? Baik. Apa ikutin Kalau saya? nanyanya menurut saya nggak punya jawaban. Saya kembalikan ke definisi para alim ulama. Kalau kan memang ayat itu la yamassuhu ilal mutahharun yang disebutkan tadi, saya nggak sebut nama, adalah yang di Lauhil Mahfudz tadi. Sejak pertama kali Allah berikan, Allah turunkan, ngapain ada fikih mengatur kalau baca Quran harus wudhu dulu? Itu udah kejauh sebetulnya. Ngapain fikih mengatur kalau baca Quran kudu wudhu dulu? Sepakat dengan mazhab kira-kira? Sepakat. Satu itu. Ya? Sunnah. Tapi karena bacanya perkara wajib, jadi wajib hukumnya. Wudhu mau sholat, wajib. Tapi kalau wudhu sebelum azan, jadi sunnah. Hukum wudhunya. Tapi karena sholat nggak sah tanpa wudhu. Begitu juga baca Al-Quran. Tetap hukum asal wudhu itu sunnah. Tergantung ngait kepada hal yang wajibkah atau hal yang sunnah. Maka hal sunnah pun bisa ikut pada wajib. Satu. Yang kedua, polemik perbedaan empat ulama madhab yang mu'tamad, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, yang memperbolehkan baca Al-Quran dalam kondisi haid, satu madhab. Yaitu dari madhab Malik radhiyallahu an, Imam Anas bin Malik. Itu pun seperti yang tadi Bu Haji bilang, terpecah ayatnya. Satu. Dua, bukan Al-Quran langsung berbuku seperti ini. Tiga, untuk tujuan tahasun. Contoh, mau tidur baca Quran Al-Falaq, An-Nas, Kulhu, tahasun. Yang keempat, untuk tujuan mengajar. Selebihnya, Imam Maliki pun tetap mengharamkan. Permasalahannya, darah yang keluar di diri kita itulah yang menyebabkan kita hadas besar. Buktinya sholat sepangkat yang gak bisa diganti aja jadi haram. Apalagi ini yang gak ada pangkat wajibnya kecuali Al-Fatihah. Tetap dikembalikan ke definisi ulama. Menurut saya itu terlalu qasirul faham. Saya nggak menyalahkan pendapat itu, cuman terlalu dangkal pendapatnya. Bukan Quran yang maksud lah, iya, yang di Lauhul Mahfudz betul. Tapi kan di ayat Al-Waqiah la yamassuhu illal mutahharun. Kalau memang Lauhul Mahfudz kita nggak kena, Bu. Kita ini manusia kotor. Siapa yang bersih? Hanya malaikat aja yang bisa menyentuh itu. Nah, kalau begitu kita siapa? Sangat-sangat tidak pantas atau kalau kita baca. Makanya ulama tiga madhab itu sepakat. Seperti tadi contoh Ibu Ella yang sedang haid, Bu Titi yang enggak, baca, nengok, silakan baca. Atau baca seapa-apanya aja, ngikut mulut. Jadi pahala, enggak jadi dosa tanpa wudhu. Bahkan wudhunya pun bagi orang haid jadi haram. Wudhu nih, ibu haid pengen jaga wudhu, jangan haram. Dua, yang ketiga, Allah tidak akan zalim orang yang istiqomah. Ibu punya targetan odoj, one day, one juz. Satu ketika harus haid, ya harus berhenti. Tapi Allah akan tetap kirimkan itu pahala 1 hari 1 juz itu saat ibu nggak baca. Jadi adil. Kurang apa sebetulnya mah? Udah disediakan pahala yang sangat banyak. Kami tetap tidak pernah berani menyebutkan boleh. Ada katanya lagi. Ini kan bukan Quran asli, ini kan ada terjemahannya. Jadi boleh. Sepengetahuan kami yang boleh itu tafsir, bukan ini. Tetap aja namanya Quran. Atau Yasin, satu dari tahlil. Tok, Yasin doang, nggak ada surat lain. Misalkan Yasin doang 1 lembar udah. 1 surat. Tetap aja itu bagian daripada Al-Quran. Tetap aja nggak boleh. Nah, kalau aplikasi, sekarang ada 2 hukum. Jika mau kita niat ibadah, sama seperti Quran ini, harus punya wudhu. Dan itu HP, hukumnya menjadi Quran saat aplikasi Quran itu terbuka. Kalau udah enggak, ya bukan Quran lagi. Karena non-Quran dengan Quran lebih banyak non-Qurannya. Mungkin kalau di persentase Quran mungkin cuma 0,sekian% barangkali. Nah, tapi saat dibuka ini HP, bukan sebagai HP, tapi sebagai mushaf Quran. Ta'zimnya kudu, wudunya harus, bukanya juga ada adab seterusnya, sama seperti itu. Kalau sudah selesai, tutup dan keluarkan. Kan masih ada, kalau nggak dikeluarin tuh, masih ada keluarkan. Bahkan ini kembali fungsi sebagai HP lagi. Gitu. Ustaz, saya mau nanya di luar itu dong. Ini kan saya ada teman lah yang kalau di kampung-kampung kan untuk lebaran itu nabung ya, sistem nabung setiap hari itu dia kayak
nyetor Arisan. untuk sembako, untuk apa, untuk daging, Iya. munggahan, terus lebaran. Arisan Angkanya sembako. sama tiap hari itu dia Arisan sembako. nyetor. Tapi kan itu secara Islam tuh gimana sih? Sekarang ini banyak yang kondisinya collab itu karena harga semua tiba-tiba Pada naik. Betul. naik gitu kan. Nah itu kan jadi pembelajaran ya. Iya. Sebenarnya di secara Islam sendiri itu dibolehkan kan atau gimana gitu? Itu sama seperti hukum membeli barang, kan membeli judulnya. Tapi dengan cara cicilan dan kalau sudah lunas itu barang dikasihkan. Sesuai jatuh tempo 40 minggu jatuhnya di lebaran, maka dikasihkan. Dan sudah dapat kalkulasi matematika adalah 1 kilonya sekian ratus ribu dan pas dengan hitung-hitungan saat itu. Kenyataan pas hari H harga naik. Ini perlu ada islah kedua belah pihak. Komunikasi yang baik kedua belah pihak. Dan yakin diketahui semuanya. Bukan sebelah pihak. Tinggal bilang aja. Kalau dulu saya menjanjikan harga sapi itu 100 ribu dapat sekilo di awal. Ternyata setahun kemudian di hari ini adalah 100 ribu cuma setengah kilo. Ya kasihkan itu dan kasihkan pengertian. Dan tidak jadi dosa. Hukum yang seperti itu sama seperti hukum halnya arisan. Berarti nggak Boleh. Tapi akhirnya kan konsekuensinya itu resiko yang jalanin itu bagian dari resikonya. Oh enggak, jangan. Nanti ada pihak yang dirugikan. Itu yang terjadi gitu. Kenyataannya memang seperti itu. Berarti kan ada pihak yang dirugikan. Maka jatuhlah haram hukum yang itu tadi. Malah harus diomongkan. Nah, kamu kumpulkan dulu, Bu. Tahu kan? Minyak cuma 20.000 tadinya. Sekarang di 30.000. Anggapannya naik 10.000 gitu ya. Berarti kan oke, harga tetap segitu, tapi jatah berkurang kan ukurannya. Nggak harusnya 1 kilo, jadi kan kurang. Misalkan setengah kilo gitu. Atau harus dikasih pengertian. Insya Allah dengan komunikasi yang baik bisa paham. Kalau misalnya yang dari pihak kayaknya misalnya saya ngambilnya gitu, nggak bisa kan situ udah janji. Iya, soalnya jadi Udah janji kayak segitu. bagian dari Dan itu kan resiko resiko kan. kan sebagai Yang pengelola gitu. Nah, kalau begitu ya sudah kembalikan uangnya saja. Begitu, silahkan. Saya dulu kan ini taksiran harga perakiraan adalah sekian. Makanya pantas tuh ketika di Momo ada bintang 1, bintang 2, bintang 3. Bintang 1 apa, bintang 2 apa, bintang 3. Paling ujung seharga-harga sewaktu-waktu harga bisa berubah. Nah, itu kalimat itulah perjanjian di awal itulah yang harus terbuka. Nah, kalau udah ada komunikasi yang baik di awal, di kemudian hari ternyata melenceng jauh dari harga sesungguhnya, insya Allah akan paham. Itulah pentingnya komunikasi yang baik. Secara hukum, mubah hukumnya. Arisan apapun itu bentuknya sama dengan arisan tuh. Dan jual beli kategori jatuhnya tetap mubah hukumnya. Cuma ketika di kemudian hari seperti itu, ya mending kalau bagian murah. Pasti Minyak aja naik, betul. Nah, itu harus betul pengertian. Memang, nah yang terjadi termasuk orang tua saya ikutan tuh paket begituan. Seminggunya itu 17.000. Ya seminggu 17.000 bener. Karena banyak ngikutnya. Ada daging sapi sama tulang daging, ada minyak, ada beras, ada ngikut gitu. 17.000 seminggu. Nah harusnya dapat sekian barang dengan bobot sekian, dikasih tahu tuh edaran sebelumnya. Tahu minyak langka kan sebelum puasa. Akhirnya bilang, oh kita legowo, satu desa itu legowo. Oh tahu. Nah pentingnya komunikasi pengelola dengan yang dikelola itu harus ada di situ. Penting. Memang pasti kalau ngerujuk udah, saya emang nggak mau tahu. Taunya saya di awal 1 kilo, ya harus 1 kilo. Kenyataannya kan nggak 1 kilo. Sekarang sebetulnya itu pengertian, harus ada pengertian. Dan dolim juga dia kalau sebagai yang Pak, saya pengelola tiba-tiba harus tanggung jawab, nombokin. Haram hukumnya, kena haram. Lagi satu lagi deh, orang yang mengelola itu kan tiap hari itu dia dapat intinya dia emang banyak kampung itu dia banyak kalau nilai itu puluhan juta lah kalau untuk gitu. Nah, di tengah jalan itu tiba-tiba uang itu ada yang dipakai lah sekian dipakai lah gitu karena dengan asumsi ya udah masih lama gitu. Itu emang boleh ya pakai uang yang sebenarnya kalau saya sih kalau saya boleh pakai dengan asumsi saya ini punya angka misalkan ini uang cash di ATM saya sebenarnya ada uang segini, jadi punya kita atau pada saat kita memang harus membelanjakan emang yakin ada itu boleh gitu. Seperti ibu tadi, persis pertanyaan seperti itu. Boleh dipakai kalau yakin daripada saya ke ATM kucuk-kucuk capek ini yang ada aja dulu saya pakai. Ya boleh. Tapi kalau make kemudian ada Enggak, itu yang jadi parah itu saya untung dari sekian
mungkin dalam kondisi corona kemarin ya itu kondisi kali ya dia ke rumah sakit apa akhirnya ternyata yang kepake itu lumayan gede lah. Ternyata ya ditambah kondisi semua tiba-tiba harga berubah gitu. Haram hukumnya. Nah, itu saya bilang itu pembelajarannya ini tahu ini akhirnya hilaf lah dia gitu. Kalau begitu hukumnya jatuhnya haram. Udah nggak bisa pelebar lagi kayak tadi. Kalau tadi masih bisa cari celah cara kemana. Ini nggak bisa. Hukumnya haram. Mikir, ini untung saya tuh yang saya pakai tuh untung. Untungnya yang saya pakai untungnya. Betul. Ternyata kemudian hari harganya naik. Nah itulah tadi pentingnya komunikasi itu. Memang keuntungan itu kan sudah ada di awal. Udah ada di awal keuntungan itu. Jadi dia sudah bisa ngaca nih bahwa per satu orang nanti katakan saya dapat 100.000 lah sampai akhir itu. Ya udahlah, saya pakai aja 30 orang 100.000 3 juta. Saya pakai aja 3 juta. Tak taunya haram hukumnya ke 3 juta itu. Jangan. Setelah selesai ya. Harusnya setelah selesai baru dia bisa menikmati. Itu untungnya. Jadi pengelola teh berat, tanggung jawab amanahnya. Baik. Ya. Saya tanya dulu sekarang. Saya tanya dulu spontan ya pertanyaannya ya. Jangan saya tanya spontan, jawabnya juga spontan. Usia berapa? 80. 85. Sebelum sekarang sakit-sakitan? Kondisi sakit-sakitan. Baik. Sholat masih normal? Sholat masih normal? Masih bisa wudu segala macam normal? Mohon maaf, pikiran masih sehat? Cuman badan sudah lemah. Cukup fidyah saja. Tidak ada kodok. Cukup fidyah. Enggak. Cukup fidyah. Cukup fidyah, enggak ada beban kodok di kemudian hari. Untuk yang di kemudian hari itu jatuhnya, ini lagi dibuka kitabnya. Itu jatuhnya kepada syaikhun ajujun kabirun. Masuk kepada orang tua yang lanjut, yang lemah. Kewajibannya 1, fidyah. Karena ada yang kodok saja, ada yang fidyah saja, ada yang kodok dan fidyah juga. Bagi anak-anak perlu dikodoin? Nggak perlu. Perlu mengkodoin itu jika nggak ada orangnya. Meninggal. Kewajibannya memang kodok, bukan fidyah. Maka dikodoilah sama ahli warisnya. Kalau pertanyaan Bu Haji, cukup fidyah. 1 hari 1 mud, 6 ons. Kalau orang yang meninggal di bulan Ramadan, kena. Kalau sebelum nggak kena. Oh, baik. Jika yakin, tahun lalu punya hutang nih. Dia meninggal bulan Rajab kemarin. Belum sempat datang Ramadan tahun ini. Tapi yakin tahun itu punya hutang. Maka dijatuhkan kepada hutang fidyah. Tidak ada kodok. Karena sudah tidak ada harapan lagi. Tapi kan masih muda, umpama anak kecil, karena sakit bukan? Karena sakit. Jika panjang umur akan dipastikan sembuh apa enggak? Sembuh. Kodok. Berapa? Sampai batas hari meninggalnya di hari keberapa Ramadan. Enggak sebulan full. Ibu juga sama. Nanti jika punya hutangnya, kalau yakin 1 bulan full. Dan patokannya tetap sebentar. Bikuwatil balad atau bikuwatil bilad, alias dengan makan pokok yang mengenyangkan. Taruhlah 1 liter batas minimal. Atau pengen lebih kuat 1 kilo. Cukup. Per 1 hari. Kalau Ibu Haji udah pasti 30. Ngitungnya kalau yang pertanyaan Bu Haji Nurul udah pasti 30. Sikat aja langsung 30. Terus kemana menyalurkannya? Hati-hati. Harus ke 8 asnaf seperti zakat. Tapi ada tapinya. Tapi diutamakan kepada yang ahli ibadah. Jangan asal fakir miskin aja. Tahu-tahu. Nah, itu maksud saya. Menurut tuntunan 1 hari 1 mud. Tapi kan kita rancu dan iya, betul. Aturannya begitu. Kebayar aja full sebulan gitunya. Iya, 1 hari 1. Nih, bapak saya nggak puasa. Nih, saya ngasih. Nah, tapi kan gak enak kecil. Udah aja kita rapel digabungkan biar agak gede. Misalkan 30 kilo gitu. Dipilih 10 orang kan enak 3 kiloan. Atau dipilih 3 orang 10 kiloan kita nggak malu. Dari kategori yang 8 itu kalau bisa variasi gitu. Yang katanya misalkan dipilih 10. Yang tadi Pak Ustadz Iya. 8
Iya, asnafnya 8, orangnya terserah mau dibagi 3, bagi 5, bagi 10, bagi 12, bagi 20, terserah. Yang penting kategorinya ke angka 8 tadi. Ke 8 golongan tadi. Walaupun satu yang diambil, tapi jumlahnya 10 orang, nggak masalah. Tapi diutamakan yang hal ibadah. Kalau bisa diberikan kepada misalkan gitu ya, kita punya saudara gitu, betul-betul yang membutuhkan, nah kita kayak diberikan ke saudara dulu gitu kan. Baik. Jauh gitu kan, tapi dia entah jakatnya entah. Kalau itu adalah tanggungan wajib nafkah, haram hukumnya. Biarpun misalkan dari masjid dia mah dapat, bagi pribadi kita yang nggak boleh, nggak sah. Biar dari orang lain mah, kecuali kita melalui pengelola amil namanya. Saya kau di sini, saya tiba-tiba keberi dari ibu tuh, alhamdulillah memang saya tuh pengen ngasih, beda cerita. Tapi kalau langsung, kalau memang tanggungan kita, punten seperti sering saya bahas seperti mbak yang di rumah, itu tanggungan kita. Semiskin apapun dia, punten bukan merendahkan nih, kita nggak sah zakat ke dia, karena dia tanggungan kita, harusnya kita bayarin. Memberi hak kita juga, tapi jadi jatah itu kita tetap sedikit kasih biar agak kayak rata gitu. Tetap kita kasih jatah, misalkan jatah kewajiban kita lah untuk dia. Kalau begini caranya, bisa diakalin begini. Zakat, berapa pak zakatnya pak? 1 juta. Zakat mal, penghasilan, ya 1 juta umpama. Bagi berapa? Bagi 10, cepet-cepet. 10. Itu mbak kita masuk asnaf nggak? Masuk kata Pak Ustadz mah. Misalkan habis nanya nih, ya udah, yang 10, 9 keluar, 1 ke si mbak, bisa. Tapi kalau langsung sekaligus ada ke situ, ya daripada ke orang lain, mbak aja sekalian, nggak sah hukumnya. Begitu. Kalau ngambil bagian, asa ada keluar, bisa. Caranya begitu. Karena itu bagian nafkah kita, bahkan harusnya dibayarin. Seperti tadi misalkan saya kan ada adik gitu ya, yang memang betul-betul ngebutuhin banget gitu kan ya. Kalau saya memberikan zakat, infak, sedekah, boleh nggak? Kalau sedekah boleh. Itu ke situ gitu kan. Kalau zakat nggak boleh. Karena satu ini ya. Iya, karena masih tanggungan nafkah. Terus kalau jadi dia juga kalau saya ngasih ke dia, Kalau bagian boleh. Kalau semua nggak boleh. maksud aku tuh gitu. Bagian bisa. Kayak tadi Bu pertanyaan, kalau bagiannya bisa. Di bagian gitu. Di bagian. Misalkan Bisa. Misalkan yang tadi bilang 1 juta, Heeh. aku mau ngasih ke 3 orang. Salah satunya dia Salah bisa. satunya dia. Bisa. Oh maksudnya bukan Full semua ke dia itu tidak sah. Karena Dapat saya bagian begini, bisa. Ustaz, saya sama keponakan sama saudara-saudara sepupu di Garut kan suka bilang, tolong ini adik saya satu ini kan di sana di jantung gitu, karena ya saya lihat ya suaminya gitu lah ya, bisa karena saya kan nggak bisa memberikan sepenuhnya gitu. Jadi Itu untuk zakat ya, beda dengan sedekah. Kalau sedekah justru diutamakan dulu. Sebelum ke asnaf 8 yang lain, ke orang lain, nih yang samping kanan kiri kita dulu, anak adik, anak kakak semua itu utamakan. Lain dengan zakat. Kalau zakat bagian saja. 10 orang nih, kamu dapat 1 gitu. Itu kan pedagang semua gitu kan, pedagang semua gitu. Jadi saya bilang tolong sisihin untuk adik saya satu ini ke keponakan, ke saudara. Bisa. Yang mutlak gak sah itu orang tua. Misal, punten, saya ambil contoh 1 orang. Orang tua baik dari pihak ibu atau pihak suami, ibu ikut sama ibu, punten, udah nggak usaha, nggak apa-apa, semuanya ibu yang ngatur, makannya sampai berobatnya, apa pokoknya uang dari ibu aja. Orang tua sudah nggak bisa menghasilkan lagi, intinya begitu kasarnya, bergantung kepada ibu sebagai anak atau sebagai menantu. Ya udahlah, saya mau ngasih bagian juga zakatnya. Tadi kan kata Ustadz bisa, haram dan mutlak nggak sah. Kewajiban anak kan itu. Itu beda. Lain dengan saudara tadi agak jauh. Kita ditanggung kita nggak setiap harinya. Kalau seharinya tanggung kita, selistrik listriknya kita tanggung, sebiaya hidupnya kita tanggung, haram juga ngasihnya. Tapi enggak sih, kita mah hanya menyantuni, bisa dapat bagian kayak tadi. Kira-kira ketangkep kira-kira ya? Nggak pusing kira-kira ketangkep nggak? Kalau fullnya dari kita, kayak orang tua kita tadi, haram kita ngasih bagian zakatnya. Tapi kalau enggak sih, enggak full sama kita, dari si A, dari si B, dari kita, bisa kita ngasih bagian.
haknya seperti orang tua tadi hukumnya. Yang Berarti ada kemarin nanya lo nggak mau kalau ini uang apa nih ngajakin nggak mau, dia tahu mestinya kan, apalagi kakak aja dia nggak mau nerima zakat dari adiknya. Kalau kakak ke adik mau, jadi kayaknya dia juga merasa namanya zakat itu kan membersihkan. Apalagi kalau dia tahu hukum, betul, bagus itu. Malah tuh tahas untuk pribadi lebih bagus yang seperti itu. Berarti harus memberikan membayarkan zakatnya dia harus mau ya. Iya. Itu bahkan semiskin-miskinnya pun orang yang mustahik itu tetap wajib zakat fitrah. Ya kapan? Ya setelah menerima dari orang lain. Terus dia ngeluarin kemana? Ya keluarin ke dia lagi. Contoh suami istri. Saya sama istri paling miskin. Nggak ada lagi. Bahkan asnaf 8 saya itu termasuk yang nggak ada lagi. Saya ngandelin punya tuh dari orang dikasih. Udah nih, orang selesai zakat. Saya dapat bagian nih. Pak, ini dapat jatah dari masjid, Bapak dan istri 10 kilo. Ya udah. Saya dulu zakat bagi keluarga 2,5 kilo. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi lillahi ta'ala. Ke istri ngomong, "Wahai istriku, nih aku suamimu bayar zakat untukmu." Nanti istrinya bilang juga, "Udah ya, saya lunas ya. Nih kasih berasnya saya. Nih beras ini hak kamu." Kata istrinya, "Bang, aku juga belum bayar zakat." Zakatin lagi. Bilang lagi, "Saya zakat Bang, fitrah." Balik lagi. Sah, pahalanya double. Islam tuh indah. Sampai bisa seperti itu. Kan? itu sahabat Rasulullah yang bilang nggak punya apa-apa. Itu kisah orang yang kecolongan siang hari bulan Ramadan hubungan badan. Kakek lansia. Jadi hati-hati, jangan masalah kalau kata Bu Haji Musa, Ustaz mah kan udah kuat. Enggak, masalahnya ada dosa di situ. Bukan masalah saya kuat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 100 hari, 1 tahun puasa. Masalahnya ada pelanggaran yang dilanggar di situ. Itu yang nggak kuatnya dosanya. Oke, seorang pernah ditanyakan oleh Mama Ocin juga. Nggak apa-apa Mama Ocin karena nggak nyebut nama siapa. Pertanyaan ini perlu dibahas. Suami istri siang hari Ramadan hubungan badan. Kata Al-Quran nggak ada lagi kifaratnya kecuali berpuasa 2 bulan berturut-turut. Fa'ilam yastati, nggak mampu maka beri makanlah merdekakan 1 budak. Nggak mungkin. Kalau merdeka sudah nggak mungkin, nggak ada. 2 bulan deh kamu berpuasa berturut-turut. Ya Rasulullah, boro-boro 2 bulan, sebulan aja saya sekarang kecolongan katanya. Rasul ketawa tuh, tutupin maserbannya. Ya sudah, pilihan ketiga. Kamu harus kifarat, bayar denda, ngasih makan 60 fakir miskin setiap hari. Ya Rasulullah, kan saya orang miskin. Rasul makin senyum lagi. Ya sudah, nggak kuat 1, nggak kuat 2, nggak kuat 3. Ada yang keempat kata Rasulullah. Apa ya Rasulullah? Kamu sedekah ke 1 orang fakir miskin yang paling miskin. Si sahabat, ya Rasulullah 1 orang. Iya, 1 orang pun saya nggak punya ya Rasulullah. Astagfirullah Rasulullah. Ya udah, tunggu. Rasul ke dapur. Kalau bahasa kita ke dapur lah. Ngambillah sekeduk kurma. Nampan katanya. Nampan lah si kakek itu. Nih, sok ente cari sekota Mekah yang paling miskin, ente sedekahin. Bilang, ini menggugurkan dosa saya berhubungan siang hari bulan Ramadan. Hehehe. Ketawa si kakeknya. Kenapa ketawa? Kan yang paling miskin saya ya Rasulullah. Udah melanggar, paling miskin dikasih lagi sama Rasul untuk sedekahnya. Maha indah Rasulullah, maha syariat Islam. Itu kisah yang berhubungan siang hari bulan Ramadan. Quran surat Al-Mujadilah ayat 4 ayat 5 ayat 6. Diabadikan di Quran itu. Jadi poinnya mana tuh kalau sekarang kayak gitu? Nah, kalau ada, ya itu yang pertama, merdekakan budak. Udah nggak mungkin, nggak ada budak. Ya udah, tidak ada tawar, 2 bulan berturut-turut puasa. Enak aja kalau orang kaya mah, biarin gua mah kaya 60, 1 juta 1 orang gampang. Misalkan, na'udzubillah, betul mampu dalam hal itu. Tapi dosa nggak bisa dihilangkan. Emang Kristen bisa ditebus dosanya? Tebusan dosa kita adalah taubat seumur hidup. Ya, maksudnya udah bayar gitu, dia masih tetap Dosa tetap nggak hilang, tapi kewajibannya gugur. Dosanya tetap nggak hilang. Tuh. Harus taubat. Taubat seumur hidup sampai meninggal. Taubatan nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha. 4 syarat taubat. Pertama, berhenti dulu, harus berhenti dulu. Berhenti dari perbuatan tersebut, perbuatan dosa itu. Yang kedua, berjanji, bukan hanya niat,
berjanji tidak mengulanginya lagi. La yundagul mu'min illa juhrah wahidah marotan. Tidak akan terperosok seorang mukmin ke dalam lubang yang sama 2 kali. 2. Yang ketiga, menyesali. Pertama tadi apa? Lupa lagi, baru aja di sini. Pertama apa tadi? Berhenti dulu, harus berhenti dari perbuatan itu. Yang kedua, berjanji nggak akan ngulangi lagi. Yang ketiga, menyesali. Yang keempat, baru banyak-banyak istighfar, ganti perbuatan itu dengan perbuatan yang baru. Udah 4 minimal syarat taubat itu. Kalau kita tobatnya sambal, katanya udah nggak mau ngomongin orang lagi, besok gitu lagi. Ini bukan ngomongin ya, bukan ngomongin ini. Ya apa namanya tuh kalau begitu? Bukan ngomongin ya, ini bukan. Atau apa namanya itu? Masya Allah ya Rahman ya Rahim. Itu syarat taubat. Yang bersatu poin pokoknya berhenti dulu. Berarti yang kemarin suamiku meninggal kan sebulan puasa tuh kan perlu di rumah sakit. Berarti fidyah ya itu. Fidyah. Iya, jatuhnya fidyah. Karena nggak ada harapan lagi. Seperti punten ya, Mami. Mami kan tiap tahun Mami itu ke saya datangnya. Pak, kadang Bu Haji Amelnya, kadang Pak Haji Agusnya tuh tiap hari ke saya. Tiap tahun maksudnya. Selama itu udah gak ada harapan lagi. Dicukupkan dengan fidyah. Iya. Amin. Padahal kurang apa ya, subhanallah ibadahnya. Tapi kan itu kasih sayang Allah. Kita jangan fahkum bidawahir. Ada orang nyinyir ke saya, katanya Ustadz, tapi kok sakitnya begitu ya, sampai orang jijik dengan sakitnya misalkan. Kok sampai ditimpa musibah seperti itu ya, katanya Ustadz. Saya balikan tuh, kalau ada orang ngomong ke saya, ya saya memang Ustadz. Baru sampai Ustadz pangkat saya. Nabi Ayub, Nabi loh. Kurang jijik apa penyakitnya Nabi Ayub? Kan begitu, saya akan bisa jawab. Allah kan nguji sesuai kemampuannya. Imannya makin tinggi, ya lain lagi ujiannya. Nggak mungkin ujian yang Allah berikan kepada saya diberikan ke ibu belum tentu mampu. Karena Allah milihnya kepada kita dan yakin, Allah tuh yakin kamu loh yang mampu tuh, bukan orang lain. Kalau saya ujian serupa kasih ke orang lain, belum tentu mampu seperti kamu. Gitu Allah tuh milih, bersyukur harusnya. Oh, Allah masih nguji, tandanya kita ini mau naik pangkat, betul. Tapi bukan hanya saya sedang diuji, tapi juga harus lulus. Contoh sakit, dengan pedenya bikin status, ya Allah lagi diuji saya sama Allah, sakit gigi umpama, bikin status. Bener nggak kita diuji? Satu itu. Yang kedua, kan bukan hanya sekedar diuji, tapi harus lulus. Sabar, nggak ngeluh, itu berarti udah ngeluh. 2, 3. Layak nggak kita diuji? Yang diuji itu kan yang sudah lulus kriteria. Kalau orang sekolah bayarannya nggak ada tunggakan, belajarnya layak nggak kita diuji seperti itu? Jangan-jangan ini mah siksa dari Allah kepada kita. Maksudnya pelebur dosa. Kan Rasul yang ngomong di hadisnya, orang sakit itu kan melebur dosa. Bisa jadi kita bukan pangkat naik pangkat, pangkat-pangkat yang melebur dosa. Oh bener, orang kita mah jarang puasa sih, pantes aja sering sakit gigi, misalkan begitu. Pantes aja, bukan ujian naik pangkat, kita mah ujian pelebur dosa. Kita kekasih-kasih Allah itu memang Allah sakitkan lama tuh Bu. Kok padahal ahli ibadah ya, puasanya kurang apa, jamaahnya juga rajin, jauh-jauh dari belakang ke depan berjamaah, tapi sampai begitu ya sakitnya. Jangan lihat zahir, Allah sedang sayang, Allah ingin habiskan dosanya di dunia, hingga bertemu dengan Allah sudah bersih. Mana ayatnya? Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Bisa liko dengan Allah di akhirat kalau bisa liko di dunia. Ada satu kisah di kitab masyhur para ulama. Ujiannya apa? Sakit. Seumur hidup sakit. Nggak ada masa sembuh. Berapa tahun sakit? 32 tahun dia sakit. Ketemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan saya sembuh. Rasul dengan senyuman seperti sini, nggak nyesel. Ya Rasulullah, apa? Nggak nyesel. Mana ada orang sakit sehat nyesel. Ada juga orang sakit sehat itu diingin-inginkan, dicita-citakan. Orang sakit pengen sehat. Berlalu Rasulullah, dikejar lagi. Ya Rasulullah, doakan saya supaya saya sehat. Nggak nyesel. Rasul berlalu lagi. Nggak bergeming dengan ucapan sahabat tadi. Akhirnya dengan
pikir otak dangkalnya dia, mana ada orang sehat nyesel. Ada juga seneng, dikejar Rasulullah, tarik bajunya. Rasulullah, doakan saya sehat. Baik, 3 kali Anda meminta, benar. Saya tanyaan terakhir nih, benar gak akan nyesel? Ya enggak ya Rasulullah, mana saya nyesel. Kalau saya sehat, saya bisa ke masjid lagi, jalan saya bisa sempurna, saya bisa berjamaah lagi, bisa ta'lim lagi, lancar ibadah, kemana-mana saya bisa bertemu dengan orang. Mana saya nyesel? Nggak akan nyesel ya Rasulullah. Baiklah, doakan Rasulullah. Seketika Rasul tiupkan, pulang-pulang rontok semua, sembuh. Rasul yang doain. Coba kau yang doain saya, boro-boro sehat, besoknya masuk IGD barangkali. Rasulullah tuh kualitasnya beda. Akhirnya apa? Sehari, 2 hari enjoy ibadah. Teman-temannya senang. Kamu udah sehat ya, bisa berjamaah lagi ya. 2 hari, 4 hari, seminggu baru sadar ada yang hilang dari dirinya. Nangis dia, nangis. Kalau gitu saya mau bertemu Rasulullah lagi. Ini haramnya, kata Rasul, kita minta mati. Allahumma ahyina in kana hayatun khairuli wa amitna in kana mamatun khairuli. Ya Allah, kalau sehat baik bagiku, sehatkan aku ya Allah, sembuhkan. Tapi kalau mati baik untukku, matikan aku. Jangan ya Allah, meninggal kuat saya begini, udah mending mati aja ya Allah. Di mana Tuhanmu atuh? Kalau minta begitu, saya udah pasrah ya Allah, mending mati aja dah. Kasih anak istri saya. Kalau seorang suami yang sakitnya menanggung biaya ratusan juta, belum tersiksa, udah mending mati aja. Allah justru sayang tuh sama istrimu, ngurusin kamu sakit sebagai suami, jadi ladang pahala. Barangkali istrimu banyak dosa dengan kamu, dengan dihapusnya dengan cara begitu. Tapi kita yang dengan gak sadar dengan teguran Allah. Ini mahalnya tuh di situ, gak sadarnya teguran Allah tuh di situ. Udahlah, mending mati aja kalau begini. Ada orang datang ke rumah saya, ini sering, bahkan di Kaimah sudah berapa kali nih, kucuk ketok ke rumah. Pak, lihat dong orang tua saya. Di gang ini bahkan. Jangan usah disebutkan, di gang ini bahkan. Kenapa Bu? Lihat aja deh. Udah berapa lama? 9 bulan Ustaz. Udah mau setahun ya? Iya. Tolong Ustaz, minta yang terbaik. Saya paham maksudnya apa? Paham ya? Maksudnya apa kan? Anak. Dulu ibunya punya anak 10, perasaan gak ngeluh. Masa ngurus orang tua 1 udah nggak keurus. Anaknya 5 padahal. Ya udah. 1 hari, Bu, tiap hari ke rumah saya ya ba'da subuh ngambil air yang habis saya doain. Iya. 2 hari lupa, tinggal tulang dibungkus kulit. 2 hari lupa. Ini testimoninya bukan siapa-siapa lagi, ini beliau langsung testimoninya. Ketika saya hendak berangkat ke Mekah. Ini dialog sama Pak Haji Toto tuh. Saya lagi ngapain? Mas, saya lagi ngobrol sama rezeki saya. Ada sampai begitu. Itu di luar otak yang lain dan di luar alam yang lain. Bisa aja kaum Wahabi menyesatkan, membid'ahkan saya, khurafat dan seterusnya. Pengalaman batin kan nggak bisa diceritakan. Nikmatnya ibu ketika ibadah nggak bisa diceritakan. Saya enak tuh ibadah di Masjid Nabawi. Enak tuh, orang nggak kebayang enak itu seperti apa sih. Enaknya bolu, kerasa manisnya. Pengalaman batin nggak bisa diceritakan. Seperti itulah ketika sahabat menangis. Apa? Rupanya ketika dia sakit, yang wuduin malaikat. Tidur ditemenin malaikat. Dipapah pun sama malaikat. Karena orang jijik dengan dia. Orang bau dengan sakitnya dia. Enggan mendekati dia. Akhirnya siapa? Jatuh cintalah malaikat. Dan dia nggak mengeluh. Malaikat jatuh cinta. Ya udah. La inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum. Masya Allah. Sedih nggak dia? Enggak. Tapi begitu sehat baru sadar dia. Kok rumah saya nggak rame malaikat lagi ya? Kok rumah saya sepi ya? Kok nggak ada tamu tiap hari malaikat lagi ya? Dia dibuka muka syafah mata dohirnya bisa melihat malaikat. Nangis ke Rasulullah. Datang lagi. Ya Rasulullah, doakan saya lagi sakit. Rasul ketawa. Kan saya ngomong,
Apa ente nggak akan nyesel tuh kalau saya doain sembuh? Nyesel ya Rasulullah. Doain lagi. Didoain seketika, sakit lagi, lalu meninggal sahabat itu. Jadi ada yang surga diraih, dicapainya dengan sakitnya. Ada surga diraih dengan kedermawanannya. Ada, tapi gak hanya dermawan, harus soleh juga. Ada orang, Pak, dia mah rajin santunannya. Bener, rajin sedekahnya. Tapi ininya nih, pedes. Gak lulus. Pak, rajin sedekahnya, ratusan juta tiap bulan santunannya, tapi sholatnya jarang, nggak lulus juga. Banyak peluang itu sebetulnya masuk surga itu dari orang-orang kaya. Abu Bakar, jangan salah, orang kaya. Rasulullah aja orang kaya, nikah dengan Siti Khadijah berapa mas kawinnya? Dah, coba. Zaman sekarang belum ada orang bermiliar-miliar mas kawinnya, nggak ada. Sekarang tuh dengan dunia yang mudah, dulu Rasul kan nggak ada apa-apanya. Subhanallah. Jadi ibu jangan sedih. Ibu dikasih sakit sama Allah. Yakin nih ibu, dengan dengan sakit ibu ada kenikmatan lain yang nggak akan ketemu kecuali dengan sakit. Contoh, anak gak pernah ngumpul jadi ngumpul. Nikmat mahal itu bu. Nyengaja ngumpulin susah bu. Dengan kesibukan kerja kesana kemari. Jadi ada satu kenikmatan, tapi kadang kita nggak sadar nikmat itu. Nggak sadar bahwa itu adalah nikmat. Insya Allah, udah pasti Allah cabut dosanya. Enggak, Allah tuh cabut 4 bu. Ingat nggak? Apa yang Allah cabut ada orang sakit? Halo, bantuin. Rasa. Yang kedua, wajah. Ketiga, tenaga. Keempat, dosa dan kebaikan tetap ngalir. Dosa Allah berhentikan. Malaikat ngambil, pantes pahit, pantes pucat, pantes nggak bertenaga. Emang Allah ambil sama malaikat, diambil, digondol. Saatnya sakit, kata Allah, pulangin semua. Ya Allah, pulangin rasanya, pulangin. Pantes kalau bahasa orang saya, habis sakit sehat mamayu. Nah, bener ya? Pantes, karena Allah mulangin rasanya. Satu. Yang kedua, lebih bercahaya wajahnya. Karena apa? Hilang dosanya. Lebih bercahaya wajahnya. Orang habis sakit, bercahaya wajahnya. Orang habis ngelahirin, coba bu, lebih cantik beneran. Orang pasca ngelahirin itu lebih cantik daripada sebelum ngelahirin. Hilang dosanya tuh. Atau ketawa ibu balik. 3. Yang ketiga, balikin tenaganya. Energik lagi, nyapu, sehat lagi apa. Yang keempat, ya Rob, dosanya gimana? Dosanya jangan kau balikan, buang aja. Tuh maha murahnya Allah. Jadi kira-kira kita mending sakit, mending sehat? Dan tetap jawabnya mending sehat. Bingung bisa kasih pertanyaan. Jadi mending sakit, mending sehat. Allah, coba. Sehat tuh banyak ujiannya. Jadi awas. Kata Syekh, sebentar. Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Hikam, bahkan kata Imam Ghazali, ujian tertinggi adalah pujian. Dah, itu. Ujian tertinggi, cobaan tertinggi, terbesar, terberat, pujian. Sifat syaitaniyah, sifat iblisiyah bergabung di jiwa raganya. Loh, kan? Nggak ada angga, nggak jalan tahlilan. Syaitaniyah nih, bukan ustadz, setan yang ngomong. Nggak ada saya, nggak jalan kan ngaji tuh. Nggak ada saya, mati kan terawihan tuh. Tuh, siapa saya? Setan nih, bukan angga yang ngomong, setan. Jangan didengar, buang kalimat itu. Kalau saya seperti itu, setan yang bukan Ustadz Angga yang ngomong tuh, setan tuh yang ngomong, berwujud aja seperti manusia. Makanya waswisu fi sudurinas minal. Jadi kita setan berwujud manusia. Ada orang bertanya nih, lucu pertanyaannya. Pak Punten mau nanya, ya. Katanya ada hadis, pakai katanya, mungkin dia juga dengerin orang. Katanya ada hadis, kalau bulan Ramadan setan itu Pertanyaannya 2, kata si yang nanya. 1, diikatnya di mana? Saya jawab, gua bukan saudaranya, nggak tahu di mana, saya bilang. Yang kedua, kalau katanya diikat, kenapa masih banyak orang yang nggak puasa? Berkeliaran minum sembarangan di pinggir jalan, makan seenaknya. Padahal sehat, nggak karena sakit, padahal mukim, bukan karena perjalanan. Kenapa? Saya bilang, ya dia bukan manusia, dia adalah setan berbentuk
Udah, simpel jawaban saya seperti itu. Setan dia tuh, setan bukan manusia. Sama seperti nguap. Punten. Nguap itu perbuatannya setan. Jadi kalau ada orang terus nguap itu adalah gak kira-kira ngantuk gitu setan lagi. Saya nggak ikut-ikutan loh. Saya nggak ikut-ikutan. Orang waktu setan ngantuk atau ibu-ibu mah keceplosan, ayo keseglong. Aduh ampun. Bukan setan ngantuk, setan nggak kira-kira. Aduh, baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kalau ada orang yang sakit udah parah lah ya, udah gitu. Kadang kan anak-anaknya suka dikumpulin, terus tolong bisikin, ikhlasin gitu. Kan kalau diikhlasin gitu kan, bisikin saya ikhlas kayak gitu, minta maaf ya gitu. Ada jadi kayak apa ya, kayak ngejurungin Cepet-cepet. kayak gitu Paham ya. apa gitu kan, itu yang ngomong yang nyuruh itu juga tolong ikhlasin itu ya Ustadz juga gitu kan, biar tenang gitu, biar ini gitu kan. Jadi kita ngomong, "Ma, saya udah ikhlas, Ma." Paham. Baik, paham. Minta maaf itu komen kayak gimana sih? Sebetulnya menurut kalimat diikhlaskan itu bagi yang hidupnya. Jangan jadi ganjelan biar itu enggak kesendet meninggalnya. Bukan kita harus ngomong, "Ma, aku udah ikhlas, emak pergi ge." Bukan harus begitu. Justru tugas kita tuh mengikhlaskan mah iya, cuman bukan ditalafudkan. Cara cirinya ikhlas, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Itu kita mentalkin di sini. Talkinin, itu buktinya kita ikhlas. Ma la ilaha illallah. Oh iya punten. Boleh nggak kalau disingkat jadi Allah, 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 Allah. Itu sama dengan melanggar baginda Nabi. Tetap harus la ilaha illallah. Dan satu arah. Kalau kiri aja. Kalau kanan aja. La ilaha illallah. Nangis saya, Bu. Saya sama Bu Asri berdialog berdua. Subhanallah. Pak Haji ke Pak Haji Toto. Mbi mah sekarang masih ada saya, Ustadz yang nalkin. Masih ada anak-anak yang bacain Yasin. Saya jadi berkaca ke arah depan. Kalau saya begitu, saya digituin gak sama anak saya nanti. Kan kita mah abu-abu, Bu. Ada nggak orang yang akan nalkinin kita nanti? Jadi nangis terbesarnya saya itu menangisin diri pribadi. Nanti saya ada yang gituin nggak? Coba tuh. Kita nggak tahu kan, ya mungkin karena nggak di kondisi kayak gitu nih, diri sendiri tuh misalkan yang ada ibadah misalnya kayak Pak Ustadz tuh emang nggak akan ngeh sendiri gitu ya. Ketika ini apalagi kita sakit Betul. aja mungkin penuh dengan zikir, mungkin nggak untuk orang yang ahli ibadah itu gimana? Ini berasal dari jihad yang lain. Seperti Rasulullah ngomong, orang tuaku di neraka. Tapi otak kita akan ngaca, bener orang tua Rasul di neraka? Kan nggak mungkin, kok tega amat menyebutkan. Itu bentuk dari ketawaduan sifat Rasulullah aja, menyemangati, jangan berkecil hati, sama aja orang tua neraka, orang tua juga di neraka. Tapi kan kenyataannya nggak seperti itu. Artinya kita mengkhawatirkan kita itu bukan nabi yang maksum. Artinya kemungkinan itu pasti, kemungkinan begini pun pasti. Masih ada praduga, kemungkinan. Betul aja kalau kata ahli ibadah mana udah enggak. Ya betul, kita mendoakan seperti itu. Tapi bagi pribadi jangan kepedean kita ngomong tuh, saya nanti begitu enggak. Amal kita bisa nyelamatin enggak. Iya, orang menganggap kita soleh. Belum tentu Allah memandang kita seperti yang orang sangkakan kepada kita. Itu yang mahalnya di situ. Insyaallah. Sempurnakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrabati lana fi dinina tawassalna bi ta'alimin antar zuqana al-wasi'an wa antar zuqal amana. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rizqna lailatal qadr fi hadha ramadan. Allahumma rizqna ya Allah lailatul qadri fi hadha ramadan.
اللهم ارزقنا ليلة القدر يا الله في هذا رمضان. بلغنا رمضان، بلغنا ليلة القدر، بلغنا رمضان، بلغنا ليلة القدر يا الله. إنك عفو كريم طيب العفو فاعف عنا يا كريم. تقبل منا يا ربنا صلاتنا صيامنا وقيامنا وركوعنا سجودنا وقراءة القرآن وتعليم هذا. إنك أنت السميع العليم وتعبدنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا إله العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كنعم نستعين Hadani Allah wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.